ईश्वर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करो। आमे से प्रश्न उपनिषदर प्रथम मंत्र प्रथम प्रश्न कबंदी कात्यायनकर पुणी थे मनन करिबा। प्रथम प्रश्नटी थिला जे ए जगत को जेते ए जगत सृष्टि सब होईछि सृष्टि कोठु होईछि कुतो वा प्रजायते इमा प्रजा प्रजायते केउठार उत्पन्न होईछि। एटा गोटे मौलिक प्रश्न। प्राय मैक्सिमम अधिकांश उपनिषद रे आमे एही प्रश्न सहित आमे यात्रा करिबा। आम भितर सब बेले सही गोटे प्रश्न सदाबेले आसे जे आमे किए, आमे कोठु उत्पन्न होइछु, कहा द्वारा उत्पन्न होइछि, आमे मरीगला परे कोठु को जाउछु। एई प्रश्न द्वारा गोटे एजुकेशन रो धारा आरंभ होइछि। प्रश्न केवल ये जीव पचारि मनीष पचारि ए सृष्टिर जेते जीव अछंती ए मनीष पाई विद्यालय, ए मनीष पाई ही डाक्तरखाना, मैक्सिमम डाक्तरखाना। पशु पाई तो गोटे डाक्तर माने कुकुड़ा को देखुची, गाई को देखुची, माछ को देखुची, सबू को देखुची, तापाई डाक्तरखाना विशेष नाही। मनीष पाई ही सबू किछि। आउ मनीष भी निजको केतेबेले सुरक्षित मणुची, केतेबेले असुरक्षित भी मणुची। बेसी असुरक्षित बेसी मणुची, आतंकित होउची, प्रश्न से पचारुची। तेणु मनीष जेते प्रश्न पचारुची एवं से खोजिची एवं खोजिबाटा दी प्रकार होइछि जे केतेबेले निजे मनन करी गोटे पराज्ञान द्वारा से अधिक अधिक भीतर को प्रवेश करिछि, जगत भीतर को प्रवेश करिछि, अंतरिक्ष भीतर को प्रवेश करिछि, आउ विश्वातीत ही जगत बाहर को मध्य प्रवेश करिछि। विश्वोर्ध्वरे मध्य से प्रवेश करिछि इंद्रियातीत भाव में। आउ ये इंद्रियगत जगत सहित जेतेबेले से रहिछि सेतेबेले प्रश्न करिछि, गुरुंक पाखक जाइछि, विद्यालय को जाइछि, सेठी किछि प्रश्न नैछि एवं अनुभूति नैछि, ताहारी द्वारा से पुणी ऊर्ध्व को यात्रा करुछि। सेमिति से प्रश्न ऋषिपुत्र माने प्रश्न नहीं करी से माने मध्य ब्रह्मनिष्ठ एवं ब्रह्मविद, तथापि तांका भितर अनेक असमाहित प्रश्न रही। गुरुंक पाखक जाइछन्ति, विश्वास भाजन होइछन्ति, गुरुंक संस्पर्श संसर्ग निज भितर स्थापन करिछन्ति एवं प्रश्नटी पचारिछन्ति ए जगत कोठु सृष्टि होइछि। एवं तार उत्तर रे ऋषि कहउछन्ति जे प्रजापति जे फादर ऑफ यूनिवर्स श्रीमंद कहउछन्ति जगतर जो पिता से इच्छा कले, संकल्प कले, काम शब्दटी संकल्प अर्थ व्यवहार करा जाउछि। इच्छा कले प्रजा उत्पादयते बा प्रजा को सृष्टि करिया पई इच्छा कले। एवं जिते इच्छा करेंगे से कौन करेंगे, तपस्या करेंगे। से तपस्या करने को लगे, तप करने अर्थ से संकल्पटा कार्य परिणत करने से मनन कले। एवं से जो आम जमी जिते तरकारी रांधिबा को इच्छा करूँ, जमी जिनिस सजाड़ू एवं चुली लगू, तापर तार क्रिया द्वारा सुंदर तरकारी प्रस्तुत करूँ, खाद्यटे प्रस्तुत करूँ। किछि गोटे
उत्पादन करने हेले सृष्टि करने हेले आमको कौन कौन सरंजाम ताकू संग्रह करने को पड़े भौतिक भाव में निजक प्रस्तुत करने को पड़े एवं ताकू ताप द्वारा ताकू फेंटिबा को पड़े गोटे प्रकार ताप शक्ति सेमिति प्रजापति मध्य से तांकर जो प्रक्रिया द्वारा गोटे प्रक्रिया से ग्रहण करुँच प्रक्रियाटा हूँ तप से सांगे सांगे जहाँ कहे तो सेमती करेंगे गोटे प्रक्रिया माध्यम दे से सृष्टि करेंगे और से प्रक्रियाटा हूँ तप एवं से तप प्रक्रिया द्वारा तपस्या द्वारा से मैथुन उत्पादयते दुईटा को सृष्टि कले से हूँ गोटे फीमेल आ गोटे मेल मैथुन शब्दटी से अर्थ व्यवहार करा जाए एवं सीटा गोटे हूँ रई से हूँ फीमेल च प्राण आ गोटे हूँ मेल प्राण ये दुईटा को सृष्टि कले तो से माने दी जन मो पाई मे बहुधा प्रजा करिष्यत इति से कहले जे आमे आपण बहुधा प्रजा सृष्टि करदबा एवं से माने सी फीमेल आउ मेल अर्थात मैटर आउ लाइफ से श्रीमंत सुंदर भाव में दि यूनिवर्स मेटाल बोली से कहते मैटर एवं यूनिवर्स लाइफ विश्व प्राण विश्व शरीर बा विश्व सब्सटेंस ये दी जन से क्षुद्र क्षुद्र प्रजा गुड़ को सृष्टि करदे तेणु से माने कि प्रकार रे प्रजा सृष्टि कले ताहारी ऊपर से सुंदर भाव में आलोचना करुछन्ति एवं ई रई एवं प्राण कौन ता विषय आलोचना करिछन्ति आम आलोचना करथिलु जे এই प्राण होउछन्ति जीवनर सूर्य आ रई रेव चंद्रमा सूर्य एवं चंद्रमा आम विभिन्न जगार व्यवहार करूँ विशेषकर आम जिते आखि आड़ को जाऊ जे आम दक्षिण आखि हूँ सूर्य आखि एवं बाम आखि हूँ चंद्र आखि सेमिति आम नाड़ी हिसाब से जो कहू जे दक्षिण नाड़ी जो श्वास वायु जाए सेटा हूँ चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी आ बाम नाड़ी को चंद्र नाड़ी एमती भाव कह सूर्य चंद्र को अनेक उपमा सहित आम आम शरीर सहित जोड़ू एवं ताकू विशेषकर तंत्र शास्त्र मानक सूर्य चंद्र को सहित ताक नाड़ी क्रिया वायु क्रिया एवं शरीर क्रिया को से माने व्यवहार करती सेमिति एटी एवं सूर्य नाड़ी सूर्य होउचंती से मेल आउ चंद्र होउचंती फीमेल एवं सी होउचंती चंद्रमा ए सूर्य होउचंती आदित्य एवं मेटार होउचंती रई ए दी जन सृष्टि हेले एवं तापर से आलोचना करुचंती ए जो मेटार कथा कहूचे चंद्रमा ये चंद्रमा होउचंती सी जहाँ ये वस्तु सृष्टि होती ए वस्तु जहाँ मूर्त एवं अमूर्त जे आकार पाई जी आकार पाई ना सूक्ष्म भाव में अच्छी जी अधिभौतिक आ जी अधिदैविक ये सबू किछि से हूँ रही एवं ए सबूर जे मूर्ति तस्मान मूर्ति रेव रही तार जो आदि मूर्ति सी मध्य रही अर्थात रई अर्थ से रई एवं मेटार से गोटे वस्तु एक वस्तु रई आ मेटार अलगा नुह से हूँ रई हूँ तार मूर्ति मेटार मूर्ति हूँ रई तार मूल वस्तु है रई एवं तापरे से चंद्रमा सूर्य प्राण संपर्क में आलोचना करिसेंती जिमिति सूर्य आम जदि इमिति भौतिक दृष्टि देखिबा जे सूर्य
ହିଁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଉଇଁଲେ ବୃକ୍ଷଲତା କେହି ବି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର। ସେ ହିଁ ଉଇଁଲେ ହିଁ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେବ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗଛ ବୃକ୍ଷଲତାର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ରାସାୟନିକ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ এই ଭୌତିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ এই ଭୌତିକ ଆମର ଏଇ ଜଗତର ଯେଉଁ ଆମର ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ୟା ସହିତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀର ଇଏ ହେଉଛି ରଇ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ତାପ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ସେ କହିବେ ସେଇ କଥାଟାକୁ, ଯଥାଦିତ୍ୟମ୍ ଉଦୟାନ୍ ତତ୍ ପ୍ରାଚୀ ଦିଶଂ ପ୍ରତିଶିତଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଦିତ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାଣ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ମୂଳ ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜକୁ ଧାରଣ କରେ, ସେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ପାଣିକୁ ଧାରଣ କରେ, ତା ନିଜର ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ବସ୍ତୁ ଧାରଣ କରେ, ସେମିତି ମେଟାର ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରାଣ, ସୁପ୍ତ ଥିବା ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ସନ୍ନିଧତେ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ନିଧ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରଶ୍ମିକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେଇ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମି ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଏ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିବା ପ୍ରାଣମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଦୀଚି ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଏବଂ ତଳକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତରା ଏବଂ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପ୍ରାଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସେ ସେଥିପାଇଁ ବାୟୁଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେମିତି ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ, ସେ ଆମ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପି ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଚର୍ମ ମରିଯାଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ମରିଗଲାଣି। ଗୋଟେ ସେଲ୍ ମରିଗଲାଣି ଅର୍ଥ ସେଠୁ ପ୍ରାଣ ୱିଡ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଏ, ସେଥିରେ ସେ ଶରୀରଟା ଯେମିତି ଶବ ହୋଇଯାଏ, ସେମିତି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ମରିଯାଏ, ସେଇଟା ସେ ଶରୀର ତାକୁ ରଖିବନି, ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିକି ଅଛି ବୋଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁ କଣରେ ବ୍ୟାପିକି ଅଛି ଶରୀର ଭିତରେ ଏବଂ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସ ଜଗତ ଭିତରେ ସର୍ବତ୍ର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ବ୍ୟାପିକି ଅଛି ବୋଲି ଏ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସଟା ରହିଛି। ସର୍ବପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେନ ସର୍ବାନ୍ ପ୍ରାଣାନ୍ ରଶ୍ମିଷୁ ସନ୍ନିଧତେ, ସେ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାନ୍ ପ୍ରାଣାନ୍, ସବୁ ପ୍ରାଣ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ତାଙ୍କ ରଶ୍ମିକୁ ଧାରଣ କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ମୂଳ ପ୍ରାଣକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଛି କିଏ ନା ଆମର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣମାନେ ସବୁ ଧାରଣ କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଇଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପ୍ରକାଶମାନ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଜୀବନ କହିଲେ ସେଇଆ ହିଁ ବୁଝୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ଜୀବନ ଅଛି। ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ୱିଡ୍ର ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜୀବନଟା ଆଉ ନଥାଏ ବା ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ପ୍ରାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆହୁରି ତାପର ଶ୍ଲୋକରେ 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଣ ଆମ ଭିତରେ କେମିତି ରୂପରେ ଅଛି। ସୋଏଷୋ ବୈଶ୍ୱାନର ବିଶ୍ୱରୂପଃ ପ୍ରାଣଗ୍ନିରୁଦୟତେ ତଦେତତ୍ ରୁଚାଭ୍ୟୁକ୍ତମ୍
ସୋ ପ୍ରାଣ ଅଗ୍ନିରୁଦୟତେ। ଏସ ପ୍ରାଣ ସେହି ଏହି ପ୍ରାଣ, ଏଠି ସେହି ଏହି ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସେ ମାନେ ସେହି ଆଦିତ୍ୟ, ସେ ମୂଳ ପ୍ରାଣ। ଏସ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ରହିଛି, ପ୍ରାଣ ଅଗ୍ନି ଉଦୟତେ, ଏବଂ ସେ ଉଭୟ ଏହି ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି, ସେ ଇଟର୍ନାଲ ଫାୟାର, ତା ଭିତରେ ସିଏ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଅଗ୍ନି ବିଶ୍ୱାନର, ସେ ଅଗ୍ନି ରହୁଛି ୟୁନିଭର୍ସ ମେଲ୍ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷ, ବିଶ୍ୱାନର। ବିଶ୍ୱାନର ଶବ୍ଦଟି ସେଠି ୟୁନିଭର୍ସ ମେଲ୍ ବୋଲି ପ୍ରାୟ କହୁଛନ୍ତି। ୟୁନିଭର୍ସ ମେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସ ମେଲ୍, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରାଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରାଣର ୟୁନିଭର୍ସ ମେଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରୂପ। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରୂପ। ଏବେ ବୈଶ୍ୱାନର, ବୈଶ୍ୱାନର ହେଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷ। ଏଠି ସେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷ ହେଲେ, ଆଉ ଏଇ ମେଟାର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ମା, ଆଚ୍ଛା ବିଶ୍ୱ ଫିମେଲ୍ ବୋଲି ସେ କୁହାଯାଉଛି ରହି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଜଗତକୁ ମା ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ବାପା ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାନର ବିଶ୍ୱରୂପଂ, ଏବଂ ସେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି। ତାଙ୍କର ରୂପଟା ଗୋଟେ ସମୁଦାୟ ରୂପ, ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟିଗତ ରୂପ। ସେ ବିଶ୍ୱ ଜାଗତରେ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଉଦୟ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରାଣଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ବା ବିଶ୍ୱାନର ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଅଗ୍ନି। ସେ ଅଗ୍ନି ଶରୀର ଭିତରେ, ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୋଷ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିଶ୍ୱର ଧାରକ ବା ଶରୀରର ଧାରକ। ତଦେତତ୍ ରୁଚାଭ୍ୟୁକ୍ତମ୍, ରୁଚା ଅର୍ଥାତ୍ ଋଗ୍ବେଦ ଏଇ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଋଗ୍ବେଦରେ ସମୁଦାୟ ଯଦି ଋଗ୍ବେଦକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ବେଶୀ ପଢ଼ିବା ତାକୁ ଏଇ ଅଗ୍ନି ସ୍ତୋତ୍ର। ଏବଂ ସେ ଅଗ୍ନି ହିଁ ଏଇ ଜଗତର ପ୍ରଭୁ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ସେ ହିଁ ସେ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ, ପରମଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଏଠି ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ସେ ପରମ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ଅଗ୍ନିର ଅନ୍ୟ ନାମ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଉପନିଷଦରେ, ବେଦରେ। ତେଣୁ ଏଠି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିରୂପ। ତାପରେ ଏଇଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବା ସେ ପ୍ରାଣର ସ୍ତୁତିଗାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉପନିଷଦର ବହୁ ସ୍ତରରେ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, କାରଣ ପ୍ରାଣ ହିଁ ସବୁକିଛି। ପ୍ରାଣ ନଥିଲେ ଏ ଶରୀର ନାହିଁ ବା ଏ ଜଗତ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଫୋର୍ସ। ବିଶ୍ୱରୂପଂ ହରିଣଂ ଜାତବେଦସଂ ପରାୟଣଂ ଯତିରେକଂ ତପନ୍ତಂ ସହସ୍ରରଶ୍ମି ଶତଧା ବର୍ତ୍ତମାନା ପ୍ରାଣ ପ୍ରଜାନ୍ନମୁଦେତେ ସ ସୂର୍ଯ୍ୟଃ। ବିଶ୍ୱରୂପଂ ହରିଣଂ ଜାତବେଦସଂ ପରାୟଣଂ ଯତିରେକଂ ତପନ୍ତಂ ସହସ୍ରରଶ୍ମି ଶତଧା ବର୍ତ୍ତମାନା ପ୍ରାଣ ପ୍ରଜାନ୍ନମୁଦେତେ ସ ସୂର୍ଯ୍ୟଃ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟାକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସବୁଦିନ ମୁଁ ବୋଲେ। ରାତିରେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନେଇକି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ବୋଲେ। ଏଇଟା ସ୍ତୁତି ଉପରେ ଉପନିଷଦ, ବିଶେଷ କରି ଋଗ୍ବେଦ ଏଇଟା ସ୍ତୁତି କରେ। ତ
ତୁମେ ହେଉଛ ହେ ପ୍ରାଣ, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତୁମେ ହେଉଛ ବିଶ୍ୱରୂପମ୍। ତୁମେ ବିଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛ। ବିଶ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛ। ତୁମେ ହରିଣମ୍, ତୁମେ ଏତେ କିରଣଯୁକ୍ତ ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ତୁମର ସେଇ କିରଣରାଜି ସବୁଆଡ଼େ ବିଛାଡ଼ି ହେଇକରି ରହିଛି। ତୁମେ ସର୍ବତ୍ର ତୁମର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ କିରଣଟାକୁ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିନିଧି, ସେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି। ତୁମେ ଜାତ ବେଦସମ୍, ତୁମେ ହିଁ ଜାତ ବେଦ, ତୁମେ ସର୍ବଜ୍ଞ। ତୁମଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଜାତ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ବେଦ, ବେଦ ମାନେ ଜ୍ଞାନ, ତୁମେ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଛ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସ୍ରଷ୍ଟା ତୁମେ। ଏଠି ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ପରାୟଣଂ ଜ୍ୟୋତିରେକଂ ତପନ୍ତମ୍, ତୁମେ ପରାୟଣଂ, ତୁମେ ସର୍ବଧାରକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବରିକି ରହିଛ। ଜ୍ୟୋତିରେ ଏକଂ, ତୁମେ ଏକ ଜ୍ୟୋତି, ତୁମେ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜମାନ କରିଛ। ତୁମେ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ, ତୁମେ ହିଁ ବିଶ୍ୱରୂପମ୍। ଆଉ ସେଇ ଏକଂ ଜ୍ୟୋତି ତପନ୍ତମ୍, ସେଇ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ ଜ୍ୟୋତି, ସେ ହିଁ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେଇ ଉତ୍ତାପରେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଗ୍ନି ଦେଖୁଛେ, ସିଏ ହେଉଛି, ତାକୁ ଜାତ ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ହିରଣ୍ୟର ହରିଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ। ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଠରାଗ୍ନି ବୋଲି କହୁ ବା ଗ୍ରାହ୍ୟପତ୍ର ଅଗ୍ନି ବୋଲି କହୁ, ସେ ବିଶ୍ୱ ଅଗ୍ନିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ବା ଏଠି ପ୍ରତିନିଧି। ତୁମେ ନିଜେ ସେଇ ସହସ୍ର ରଶ୍ମି ଶତଧା ବର୍ତ୍ତମାନ, ତୁମେ ଶତଧା ଶହ ଶହ ରୂପରେ ଶହ ଶହ ଭାଗରେ ତୁମେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛ। ଶତଧା ସହସ୍ର ରଶ୍ମି ଶତଧା ବର୍ତ୍ତମାନ, ସହସ୍ର ରଶ୍ମି କହିଲେ ସେ ଏବଂ ଶତଧା ମଧ୍ୟ ବି କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ସହସ୍ର ରଶ୍ମି ଉପରେ ସବୁଆଡ଼େ ଶହ ଶହ ଜାଗାକୁ ବ୍ୟାପିକିରି ରହିଛ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରଜାନମୋଦୟତେ, ଏଠି ପ୍ରଜାନ ଉଦୟତ, ସେଠି ଏଇ ପ୍ରାଣଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଜାନମ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଜାପତି। ଏସ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଆମ ଜୀବନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବାହ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାହ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯାହାକୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସର୍ବଶକ୍ତିର ଆଧାର ବୋଲି କହୁଛୁ, ସିଏ ବି ସେମିତି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଶ୍ମି ଯଦି ନ ଆସିବ, ତାଙ୍କର ରଶ୍ମି ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି ବୋଲି ଏ ଜୀବଜଗତ ରହିଛି। ଏବଂ ଦିନରେ ବି ପାଉଛୁ, ରାତିର ଚନ୍ଦ୍ରମା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ରଶ୍ମି ପାଉଛୁ। ଏବଂ ସିଏ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଆବରି କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ରଶ୍ମି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ତାପ ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି କହୁ, ଯେ ଜୀବନ, ୟାର ଜୀବନ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଭିତରେ ତାପ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଉତ୍ତାପ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁ, ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ, ଶାନ୍ତ, ମାନେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଶୀତଳ ହେଇଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି ଶୀତଳ, ମେଟାର ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳତଃ ଶୀତଳ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମେଟାରର ଉଭୟର ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ସର୍ଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ମେଟାରକୁ ୱିଡ୍ର କରିଦେବେ, ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରାଣ ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରଜାନମୁଦୟତେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରଜାପତି। ଆଉ ତୁମର ଉଦୟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ତୁମେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ।
आ तुमे तुमरी पाई ही एटी सेठी सब किछि संभव बा सब किछि कर्म मुखर होइछन्ति समस्ते काम एठी करि पारुछन्ति सेथिपाई एटी सेही सूर्यंको से मूल प्राण को एटी प्रार्थना कराई विश्वरूपं हरिणं जात वेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं सहस्ररश्मि शतधा वर्तमान प्राण प्रजान्नमुदयति सह सूर्य। ए आलोचना परे पुणी प्रजापति बोली जब आम कहूँ से प्रजापति प्रकृत में तार अर्थ कौन क्या आम प्रजापति बोली कहवा एवं से प्रजापति शब्दटी श्रीअरविंद विश्वपिता बोली जे कहउछन्ति दि यूनिवर्स फादर इटर्नल फादर बोली से कहते आ से प्रजापति प्रकृत तांकर से फादर तांकर रूप अच्छी ना ताकू आउ कौन अर्थ व्यवहार ये उपनिषद करुच्ची कहीं उपनिषद सबको सुंदर भाव में आलोचना करिसेंति से जड़े गोटे प्रजापतिर अर्थ एठी करुचंती संवत्सर वै प्रजापति तस्यायनिं दक्षिणं उत्तरं च तदीयेह वै तदिष्टापूर्ते कुतमित्युपासते ते चंद्रसोमेवः लोको मभिजायन्ते सोएव पुनरावर्तन्ते तस्मादेते ऋषय प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एष हो वै रयिर्वा पितृयाणम्। एटी गोटे प्रजापतिर से गोटे डेफिनेशन दौरान संवत्सरं वै प्रजापति। अच्छा तुम्हें हे सूर्य तुम्हें तो से प्राण प्रजापति तो तुमको यही अर्थ से व्यवहार करुँचे वर्ष हूँ प्रजापति ये 12 मासर वर्ष गोटे वर्ष ये वर्ष को से प्रजापति बोली कहते एवं गोटे वर्ष रे तुमर दी थर आयन हुए दी थर गति हुए गोटे दक्षिणं च आ उत्तरं च गोटे दक्षिण दिग दक्षिणायन गति आ गोटे उत्तरायण गति ए गति सहित गतिर अर्थ गोटे कर्म मुखर गोटे दक्षिणायन गति कौन गोटे तो सूर्यंकर आम बाह्य दृष्टि दक्षिणायन गति बोली कहू डिसेम्बर आमर सेप्टेम्बर पाखु डिसेम्बर पर्यंत दक्षिणायन गति विशेषकर देखिए आम जून पाखु जून 21 तारीख दिन राति समान हो जाए ए दिन बड़ हो एवं तापर टिके टिके दक्षिणायन गति हम तापर से संपूर्ण भाव में जिते सेप्टेम्बर 23 तारीख दिन से दिन राति समान हो संपूर्ण भाव में से गति आरंभ हो दक्षिणायन गति आरंभ हो डिसेम्बर 22 पर्यंत डिसेम्बर 22 हूँ सेटा से सबुठा बड़ राति एवं तापर पुणी उत्तरायण गति टिके टिके स्टार्ट हम तापर मार्च 21 तारीख दिन दिन राति समान हम पुणी उत्तरायण गति पूरा चूड़ांत अवस्था जून पर्यंत चलो यही प्रकार आम तो जानू जे डिसेम्बर पाखु सेप्टेम्बर पर्यंत एटा हूँ उत्तरायण गति एवं सेप्टेम्बर पाखु डिसेम्बर पर्यंत दक्षिणायन गति एवं शीत दिन आम कहू दक्षिणायन गति शीत दिन एवं दक्षिणायन गति शीत हुए आ उत्तरायण गति गरम हुए ताप सृष्टि हुए सूर्य ताप सीधा सड़क आम उपर पड़े एवं से दृष्टि गोटे प्रतीकात्मक भाव में कहते दक्षिणायन गति जिते आम तो प्राणशक्ति कम थाए बा दुर्बल अवस्था थाए आमर सब शीत हो जाए अर्थात से आम संपूर्ण भाव में दिव्य कर्म कर पार था किंतु इष्टकर्म एवं पूर्तकर्म सबू करूँ तत् ए हो वै तदिष्टपूर्ते
କୁତମିତ୍ୟୁପାସତେ ଚନ୍ଦ୍ରମେବଂ ଲୋକୋଭିର୍ଜାୟତେ। ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୂର୍ତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉପାସନା ଆଦି କରୁ, କୃତ ଉପାସତେ, ଆମେ ତ ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯଜ୍ଞ କରିବା, ତପ କରିବା, ପୂଜା କରିବା, ଏହା ସବୁ ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ପୂର୍ତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ରାସ୍ତା କାମ, ରାସ୍ତା କରିଦେବା, କୂଅ ଖୋଳିଦେବା, ପୋଖରୀ ଖୋଳିଦେବା, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା, ଏସବୁ ପୂର୍ତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ। କେବଳ ଯଦି ଏହି ଉପାସନା ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ କରୁଥାଉ ତାହେଲେ ତେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାନ୍ଦ୍ର ସୋମେବଂ ଲୋକ ଭିଜାୟତେ, ସେଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଲୋକମ ଅଭିଜାୟତେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକକୁ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକର ମାର୍ଗକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ତ ଏବ ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, ଆମେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବା, ଏହି ଲୋକକୁ ଆମକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତସ୍ମାଦେତେ ଋଷୟଂ ପ୍ରଜାକାମ ଦକ୍ଷିଣଂ ପ୍ରତିପଦ୍ୟତେ, ଏବଂ ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣାୟନ, ଦକ୍ଷିଣ ମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଋଷମାନେ ଏଇଥିରେ ଯେ ପ୍ରଜାକାମ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନକୁ ଇଚ୍ଛା ବି କରାଯାଏ, କିଛି କିଛି ସୃଷ୍ଟି ବି କରାଯାଏ, ସେଇଟା ଯେ ଦକ୍ଷିଣୀ ମାର୍ଗ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସୋ ଏସ ବଇ ରଇର୍ଜା ପିତୃୟାଣମ୍, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ରଇର ମାର୍ଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଟା ହେଉଛି ରଇ, ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଟାର ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫିମେଲ। ପିତୃୟାଣମ୍, ସେଟା ପିତୃ ଲୋକର ମାର୍ଗ। ରଇ ହେଉଛି ପିତୃଲୋକ, ଏଟା ହେଉଛି ପିତୃଲୋକର ମାର୍ଗ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ସମ୍ବତ୍ସର ବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣାୟନରେ ବା ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଭଳି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଦକ୍ଷିଣାୟନରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏଇ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏବଂ ଉତ୍ତରାୟଣରେ ସେ କଥା ତାପରେଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। ଅଥୋତ୍ତରେଣ ତପସା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟେଣ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ବିଦ୍ୟୟାତ୍ମାନ ମନୁଷ୍ୟା ଆଦିତ୍ୟಂ ବିଜୟନ୍ତେ ଏତଦ୍ ବଇ ପ୍ରାଣମାୟତନେନ ପ୍ରାଣାନାମାୟତ ନମେବ ତତ୍ ଅମୃତଦ୍ ଭୟତେ ଭୟମେ ଅମୃତତ୍ ଭୟମେ ତତ୍ ପରାୟଣମ୍ ଏତସ୍ମାନ୍ନ ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ୍ତ ଇତ୍ୟେଷ ନିରୋଧସ୍ଥ ଦେଶ ଶ୍ଲୋକଃ। ଇଏ ଯେ ଦକ୍ଷିଣାୟନର କହିଲେ ବା ସେଇ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ମାର୍ଗରେ ମଣିଷ ଯଦି ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ପୂର୍ତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏବଂ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପୁଣି ଫେରି ଆସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ଏମିତି ଅର୍ଥରେ ଆହୁରି କିଛି କିଛି ଭାବିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତରାୟଣ, ଯେ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ସବଳ ହୁଏ, ସେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରଶ୍ମି ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ, ସେଇ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ସବଳ ହୁଏ, ସେଇ ଉତ୍ତରାୟଣ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ଅର୍ଥ ବୋଲି କହୁ। ସେହି ସମୟରେ ତପସ୍ୟା କଲେ, ତପ ଯଦି କରାଯାଏ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବି ଦିଆଯାଉ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ହୋଇ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ, ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ, ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ ଆତ୍ମ ଅନ୍ୱେଷା, ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଦିତ୍ୟମ୍ ଅଭିଜାୟତେ, ଏଠି ଯେରକମ ଚନ୍ଦ୍ରମ ଅଭିଜାୟତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଏମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁକ୍ତିର ଯାତ୍ରା। ଏଟା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏଟା ମୁକ୍ତିର ପଥ, ଏଠି ସଫଳତାର ପଥ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି। ଏବଂ ସଫଳତାର ପତ୍ର ପାଇଲା ମାନେ ପିତୃଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପୁଣି ଫେରିଆସିବ ଏ ଜଗତକୁ। ଏଠି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାୟଣ ବା ସବଳ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ, ତପସ୍ୟା କରିବ,
ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ କରିବ ଏବଂ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ଥ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତରାୟଣ ମାର୍ଗର ଯାତ୍ରା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏତଦ୍ ବୈ ପ୍ରାଣମ୍ ଆୟତନେନ, ଆୟତନ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେଇ ପ୍ରାଣଟା ସେତକୁ ପ୍ରାଣମ୍, ଏ ପ୍ରାଣ ଗୁଡ଼ିକର ଆୟତନମ୍, ତାର ଯେଉଁ ବିସ୍ତାର, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏତଦ୍ ଅମୃତମ୍, ସେ ଅମରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସେ ଅବିନାଶୀ ଆଡ଼କୁ, ଚିରନ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଅଭୟମ୍, ଅଭୟମେବ, ସେ ଆଉ କୌଣସି କିଛିକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଅଭୟ ହୋଇକରି ସେ ପରମ ଗତି, ସେ ଅବିନାଶୀ ଚିରନ୍ତନ ଶାଶ୍ୱତକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ତତ୍ପରାୟଣମ୍ ମେ ତସ୍ମାନ୍ନଂ ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପରାୟଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରାୟଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଗତି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ନୋ ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଏହି ଜଗତକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପରମ ମୁକ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଇତ୍ୟେଷ ନିରୋଧସ୍ତ ଦେଶ ଶ୍ଳୋକଃ, ଏହି ହେଉଛି ଏହି ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ସବଳ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବଳ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା, ସେଥିପାଇଁ ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରାଣ ସବଳ ହୋକ୍ ବିଘ୍ନ ଦାଓ ଅପସାରି, ଯଦି ପ୍ରାଣ ଯଦି ସବଳ ନ ହେବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତୁମେ ଇଷ୍ଟକର୍ମ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବା ସେହି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା, ତପସ୍ୟା କରିବା, ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଆତ୍ମନ୍ୱେଷୀ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି, ଏବଂ ସୁବଳ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ବା ଉତ୍ତରାୟଣ ତାକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ସେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସେ ଆଉ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ସେ ଅବିନାଶୀ ଚିରନ୍ତନ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଆଉ ସବଳ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା, ଏ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ସେ କେବଳ ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଏଇ ପୂଜା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ କରିବ, ପୂର୍ତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱ ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ଏଠି ଯାକ ସେ ପରମ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ଏଠି ପରମ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଏ ଉପନିଷଦରେ କହିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାୟମାତ୍ମା ବଳହୀନେନ ଲଭ୍ୟ, ଯେ ବଳହୀନ, ସେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳ କଥା ଏଠି ପ୍ରାୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲାଇଫ୍ ଫୋର୍ସକୁ ନେଇକରି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏକଥା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଏଇ କଥା ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ରବ ଭାଇ ଯଦି ଥିବେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ରବ ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳ।